سارے معاف کیے گئے قرضے ان کے خون کے قطروں میں سے بھی نچوڑ کے لے لیے جائیں گے جنہوں نے قرضے معاف کروا لیے واپس لیے جائیں گے. جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں ٹیکس نہیں دیے گنتی کر کے سارے سالوں کے ٹیکس لیے جائیں گے. ان کے خون بھی اس قوم کے غریبوں کے پیسے سے بنے, ان کے چہروں کی سرخی بھی غریبوں کے پیسے سے, لالی ان کی گالوں پر آئی ہے, ان کی گردنیں بھی غریبوں کے پیسے سے سریا کے ذریعے اکڑی ہیں, ان کا ایک ایک لقمہ غریبوں کے پیسے سے بنا ہے. وہ سارے پیسے قانون کے ذریعے احتساب کے ذریعے واپس لیے جائیں گے. بند کر دو, سارے پیسے واپس لیے جائیں گے چونکہ اب جمہور کا دور آنے والا ہے. علامہ اقبال کا نظام نافذ ہوگا. کون سا؟ بولیے. آپ مجھ سے پوچھے کون سا نظام علامہ اقبال کا؟ پوچھیں گے, پوچھا آپ نے کون سا نظام علامہ اقبال کا؟ وہ یہ نظام نافذ ہوگا, اٹھو نئی دنیا کے غریبوں کو جگاؤ, اٹھو نئی دنیا کے غریبوں کو جگاؤ, اور کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. علامہ اقبال کا نظام, میرا نہیں, علامہ اقبال کا. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے, جو نقش کہن تم کو نظر آئے, جو نقش کہن تم کو نظر آئے. اور علامہ اقبال کے نظام کا آخری آرٹیکل علامہ اقبال کا نظام, وہ کہتے ہیں جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلاؤ, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلاؤ, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلاؤ. اب علامہ اقبال کا نظام آئے گا, اب قائد اعظم کا نظام آئے گا, اب قرآن کا نظام آئے گا, اب سنت مصطفیٰ کا نظام آئے گا, اب خلافت راشدہ کا نظام آئے گا, اب آئین پاکستان کا نظام آئے گا, اب قائد اعظم کا نظام آئے گا, اب غریبوں کا نظام آئے گا. جو میں نے ابھی تو 8 سورسز بیان کی ہیں, 8 وسائل اور ذرائع, اور میں نے جو ریسرچ کی ہے 2 سال میں وہ 50 ذرائع ہیں. میں بیان کرتا چلا جاؤں گا تو رات ہو جائے گی. میرا خلاصہ یہ ہے, صرف ان 8 ذرائع سے سینے پر ہاتھ رکھ لیں, آپ کو مبارک ہو, آپ خوش قسمت ہیں کہ پاکستانی ہیں. پاکستان کی زمین کو اللہ نے, زمین پاکستان کو اللہ نے بڑا خوشحال اور امیر بنایا. پاکستانی قوم کو اللہ نے, پاکستانی قوم کو اللہ نے بڑا ٹیلنٹڈ بنایا ہے. کہتے ہیں بد امنی کا عالم, ان سے چور ڈاکو تھانے نہیں جاتے, کیسے چور ڈاکو سنبھالے, یہ تو خود چور اور ڈاکو ہے. ہاتھ اٹھائیں گا اوپر. یہ غلام مصطفیٰ کر کھڑے, یہ گورنر پنجاب تھے, یہ جوان تھا وہ شخص اس وقت, پورے پنجاب سے چوریاں ڈاکے اس شخص نے ختم کر دیے تھے.
चोरों डाकुओं को लटका देता था ये जवान, नथ डालती चोरों डाकुओं नथ पा देती सी, नथ असी भी हर डाकू नथ डा पा देवांगे, हर चोर नथ पा देवांगे, हर लुटेर नथ पा देवांगे, हर हरामखोर नथ पा देवांगे। जिन्होंने लुट मचाई है लुट मचा देती है, उन्होंने को पैसा पैसा वसूल करांगे, इन गरीबों के चेहरे ते खुशियां लावांगे, इन्हां दी अखां विच रोशनी लावांगे, गरीबों के घरां विच दिए जलावांगे, इन्हां दे बच्चों नूं मुफ्त बिल देवांगे। पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क कोई नहीं, खुदा की कसम। पाकिस्तान के डॉक्टरों जैसा दुनिया के किसी मुल्क में डॉक्टर नहीं, पाकिस्तान के इंजीनियर जैसा कोई इंजीनियर नहीं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट जैसा कहीं साइंटिस्ट नहीं। पाकिस्तान को अल्लाह ने जो जहानत दी है, जो पोटेंशियल दिया है, जो टैलेंट दिया है, जो सलाहियत दी है, वो दुनिया अमेरिका से भी बढ़कर है, मगर क्यों बर्बाद हो गया? गुल्लू क्रेसी ने बर्बाद कर दी। असी सारे गुल्लुआं नूं भी नथ पा देना, सानू नथ पाना आंदा है। सब गुल्लू बट्टों को नथ होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 8 सोर्सेज बयान किए आउट ऑफ 50, इस तरह गिनता चला जाऊं तो मैंने जो इकोनॉमिक रिसर्च की है कि पाकिस्तान अमीर कैसे बन सकता है, पाकिस्तान अब भी अमीर है, मगर फर्क यह है कि हुक्मरान अमीर, अवाम गरीब। सारी दौलत इस मुल्क की हुक्मरान लूट कर खा रहे हैं। ये 8 जराए से पाकिस्तान के खजाने में दाखिली तौर पर इसमें कोई एक रुपया भी आगे तो हट जाएंगे। ये मेरी बहनें आई हैं, खवातीन को फ्रंट लाइन पे दे, मैं फ्रंट पर लाना चाहता हूं खवातीन को। आगे बैठिए, हट जाए। खवातीन और यूथ जवान फ्रंट लाइन पर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हरावल दस्ता होंगे। मैं बैकवर्ड जेन का आदमी नहीं हूं, याद रख ले। मुझसे बड़ा लेनिन कोई नहीं है, मुझसे बड़ा स्टालिन कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कार्ल मार्क्स कोई नहीं है। मेरा अरबी लिबास मत देखो, ये मुस्तफा की सुन्नत समझ के पहनता हूं, मगर जब इंशाअल्लाह इस मुल्क की कौमी हुकूमत आएगी, यहां सारा निजाम इस तरह बदलेगा कि गरीब का राज होगा, डाका नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, लूटमार नहीं होगा। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में दरियाए दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर गया भूख से, बकरी का बच्चा भूख से, तो आपने फरमाया था कि शायद क़यामत के दिन मुआखजा मेरा होगा। हुक्मरानों की जिम्मेदारी खिलाफत राशिदा के निज़ाम में और मुस्तफ़ा के निज़ाम में और इस्लाम के निज़ाम में, और यही आईन पाकिस्तान का निज़ाम ये है कि एक जानवर, बकरी का बच्चा और एक परिंदा भी भूखा न मिले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, इबादत गुजार, नफल पढ़ने वाला, इबादत करने वाला। उसने अपनी बिल्ली को, उसकी बिल्ली ने उसका दूध पी लिया होगा, कोई नुकसान पहुंचाया होगा, बांध दिया और बिल्ली की खुराक बंद कर दी, भूखा मारा। कई दिन बिल्ली भूखी रही और मर गई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुत्तफक अलैह, फरमाया जब वो मर के अल्लाह के हुजूर पेश हुआ, उसकी उम्र भर की सारी इबादतें अल्लाह ताला ने रद्द कर दी, एक बिल्ली को भूखा मारने के सबब उसको दोज़ख में उतारने का। बिल्ली को भूखा मारा, दोज़ख में गया,
اور تم یہاں کروڑوں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہو. ہم ایسا نظام اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں